Next is Principles of Management and Contributions of Henry Fayol. So, who is Henry Fayol? Henry Fayol was a French mining engineer who turned a leading industrialist and a successful manager. He was a mining engineer in the French mining company and rose to the position of the chief managing director. So, when he joined in a French mining company, the company was in great distress and due to heavy losses, the firm was nearly bankrupt. At this time, Fayol was appointed as general manager. When he retired 30 years later, the company had expanded into a large cold steel company with a strong financial position and a long record of profits and dividends. Okay, that is the history of Henry Fayol. He is known as the father of general administration. Okay. During his long and successful career as an industrial manager, the Fayol tried to probe into the bottom of principles of administration and management. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടൈലേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പഠിച്ചില്ലേ? അപ്പോൾ ടൈലറിൻ്റെ എംഫസിസ് എന്തായിരുന്നു? ഹിസ് എംഫസിസ് വാസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സൂപ്പർവിഷൻ ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയാസ്. Production areas means workers' welfare, work standards, costing system, okay, working atmosphere, etc. was Taylor concentrated on the production areas, and the Fayol work was concerned with a higher level of organization. So, Fayol analyzed the process of management, and his observations is concluded into 6 groups that are that means Fayol believed that there are 6 activities are included in an enterprise that are, first one is technical, that means technical activities in the areas production, manufacture areas, and commercial activities, that is buying, selling, etc. Financial activities is optimal use of capital, and the security activities is protection of property and protection of laborers, etc. Accounting activities, accounting means balance sheet, cost, stock taking, stock clearing, etc. All that activities are included in accounting activities. Or managerial and administrative activities, that means planning, organization, coordination, control, that type of activities are included in the managerial activities. So, Fayol believed that if any kind of business was to operate successfully, these 6 functions had to be performed. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the whole enterprise will suffer. That was his conclusion. So, Fayol's maximum devotion, അല്ലെങ്കിൽ he devoted of his most of his attention to the managerial activities. In doing so, he evolved certain principles that is we are going to study, and these 14 principles hold ground to this day. Okay, the principle laid down by Henry Fayol was the 14 principles. Here is the 14 principles. The first one is division of work or division of labor, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity of treatment, stability, initiative, and the last one, esprit de corps. These are 14 principles of management. These are known as the principles of management. So, the Henry Fayol warned that the principles of management should be flexible and not absolute. That means it must be adaptable to the changing conditions, and it must be used with intelligence and with a sense of proportion, etc. Okay, so അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 14 പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഓരോന്നും സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഓർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക്. ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വലിയൊരു വർക്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ? സോ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് മീൻസ് dividing the whole work on the principle that different workers are best fitted for different jobs. അപ്പോൾ ഓരോ വർക്കേഴ്സ്
ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് അവരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വാട്ട് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അറൈസിങ് ഫ്രം ജിയോഗ്രഫി, നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻ, പേഴ്സണൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്, ഇതിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ബെസ്റ്റ് പേഴ്സണെ ബെസ്റ്റ് വർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വർക്കേഴ്സിനെ അലോട്ട് ചെയ്യലാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക്. ഈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ലീഡ്സ് ടു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു വർക്ക് തന്നെ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആവും. പിന്നെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മാനേജറൽ ആയാലും ആസ് വെൽ ആസ് ടെക്നിക്കൽ ജോബ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ദർ ആർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫോർ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആർ, ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്കിൽ സ്കില്ല്, ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്ത് അയാൾ ആ വർക്കിൽ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഒരു വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താവും, ഹി വിൽ ഗെയിൻ പ്രൊഫിഷ്യൻസി അല്ലേ, ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഓൺ ദാറ്റ് ജോബ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഹി ഗെയിൻസ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് സ്കിൽ ഓൺ ദ ജോബ്. സെക്കൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നോർമലി എന്താവും, റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഹി ഈസ് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു സജസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് വർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം അയാൾ അതിനെ ആ മാക്സിമം ആ വർക്കിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് എത്തും, എപ്പോഴും ഒരേ വർക്ക് തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. പിന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, എപ്പോഴും ഒന്ന് ഒരേ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡള്ളാവും അല്ലേ. വിത്ത് ദ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം ദ സെയിം ജോബ് ബിക്കംസ് ഡൾ ആൻഡ് മോണോട്ടോണസ്. എപ്പോഴും ഒരേ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് മോണോട്ടോണസ് ആയി മാറും. പിന്നെ അയാളിപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിന് അലോട്ട് ചെയ്ത ആൾ ആ ഒരു വർക്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആവുന്നത്, ഒരിക്കലും ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ ആവാൻ പറ്റില്ല. സോ വൺ കനോട്ട് വർക്ക് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് അനദർ ഇഫ് ഹി ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ്. അപ്പം അയാളുടെ പ്ലേസിലേക്ക് വേറെ ആളെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അയാൾ അതിൽ തന്നെ ഓൾറൗണ്ടർ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ വേറെ എന്താണ്, ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഗിവ്സ് റൈസ് ടു ലോസ് ഓഫ് ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും മെഷീൻ മൈൻഡഡ് ആവില്ലേ, വേറെ ഒന്നും നടക്കില്ല. മെഷീൻ മൈൻഡഡ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സെയിം വർക്ക് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മെഷീൻ മൈൻഡഡ് ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ് ഇല്ലാതാവും. അപ്പം അതാണൊരു വൺ ഓഫ് ദ ഡ്രോബാക്സ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് principle of Henry Fayol was authority and responsibility. What is authority and responsibility? Authority means one is authorized to do some work അല്ലേ. നമുക്കൊരു അതോറിറ്റി, ഒരു പവർ കിട്ടും, ഒരു പൊസിഷനിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ കിട്ടും, അതാണ് അതോറിറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പോസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി എന്താവും, നമ്മളെ ആ പോസ്റ്റിനോട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയി മാറും അല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് റെപ്പിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നോർമലി ആ ടീച്ചർ ക്ലാസ് റെപ്പായിട്ട് ഓതറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ അതോറിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷീ ഷുഡ് ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് വർക്ക്. അപ്പോൾ പിന്നെ വരുന്ന എല്ലാ എറേഴ്സിനും ഇതിനും അവൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും. അതാണ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഷുഡ് ഗോ ടുഗദർ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് ബി റിലേറ്റഡ് അല്ലേ. ആൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർ എംപ്ലോയി ക്യാൻ ഡു ജസ്റ്റിസ് with his responsibility only when he has proper authority. നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ അതോറിറ്റി ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഡൗട്ട് വരില്ല. നമുക്ക് അതോറിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താവും, നമുക്കൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതോറിറ്റി ഉണ്ട്, സോ വി ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ്, നമ്മളത് ചെയ്യും. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വിതൗട്ട് അതോറിറ്റി ഓർ അതോറിറ്റി വിതൗട്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് മീനിങ്ലെസ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിസിപ്ലിൻ. So discipline is absolutely necessary for efficient work functioning of all enterprises. Discipline is, we can define the discipline as respect for agreements that are directed at achieving obedience, application, and the outward mark of respect. Okay, that is the definition for discipline. And the fourth principle of Henry Fayol was unity of command. യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ബോസ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ മേലെ അതിൻ്റെ വേറൊരു ബോസ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാവില്ലേ. അപ്പം ആ ഒരു ഓർഡറിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി ഷുഡ് റിസീവ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം വൺ ബോസ് ഓർ വൺ സൂപ്പർവൈസർ ഓൺലി.
അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ്, HOD, അതിന് മേലെ പ്രിൻസിപ്പൽ. അപ്പോൾ HOD ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണ്, അതിന് മേലെ പ്രിൻസിപ്പൽ വേറൊരു ഓർഡർ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സാണ് താഴെയുള്ള സ്റ്റാഫിനോട് പറയുന്നതെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവില്ലേ, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പം മോർ ദാൻ 1 സൂപ്പർവൈസേഴ്സിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ വർക്കേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 4 സൂപ്പർവൈസേഴ്സിൻ്റെ 4 പേരും ഒരേ സമയം പല വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവും, ഒരു വർക്കിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനും മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. സോ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് ഈസ് കമ്പൽസറി. യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് മീൻസ് എംപ്ലോയീസ് ഷുഡ് റിസീവ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം 1 സൂപ്പർവൈസർ ഓൺലി. ഓക്കെ, യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് അവോയ്ഡ്സ് കൺഫ്യൂഷൻ, മിസ്റ്റേക്സ് ആൻഡ് ഡിലേസ് ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് ദ വർക്ക് ഡൺ. ഒരൊറ്റ ഓർഡർ മാത്രമാകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് രാവിലെ വരുമ്പോൾ അത് ഈ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഓർഡർ കിട്ടും, അപ്പോൾ ആ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഡിലേ ഉണ്ടാവില്ല, ആ വർക്ക് 100% സക്സസ്ഫുള്ളി ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ. യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡിൻ്റെ ഒരു ബ്രോഡർ കൺസെപ്റ്റാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് ഒരു പേഴ്സണലായിട്ട് ആണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹോൾ എന്റർപ്രൈസസിന് ദർ ഷുഡ് ബി എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ബോസിൽ നിന്നും നെക്സ്റ്റ് ആളിലേക്ക്, അവിടെ നിന്നും അടുത്ത ആളിലേക്ക്, അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിൽ വേണം, യൂണിറ്റിയിൽ വേണം ഡയറക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കമാൻഡ്സോ ഓർഡേഴ്സോ ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാലുള്ളൂ അവിടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിലേ ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Unity of direction implies that there should be one plan and one head for each group of activities having the same objective. Okay, there should be one plan and one head for each group of activities having the same objective. അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ പ്ലാൻ വേണം. ദാറ്റ് മീൻസ് there should be a common plan for an enterprise as a whole. That is unit of direction. And the 6th principle is subordination of individual to general interest. Okay, that means the interest of an individual person should not be permitted to supersede upon the general interest of the enterprise. ഒരു എന്റർപ്രൈസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മളെ ഹോൾ എന്റർപ്രൈസിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണോ, അതിന്റെ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണോ, ആ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യുന്നതാവരുത് ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ. ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം വർക്കർ ടു ദ ബോസ്, സൂപ്പർവൈസർ ആരായാലും എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിലും അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരിക്കലും നമ്മളെ ആ ഒരു എന്റർപ്രൈസിൻ്റെ അല്ലെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീൻ്റെ ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ സൂപ്പർസീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഇതെപ്പോഴും ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരും, അവിടെ യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. അതുപോലെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്, എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻസിനൊക്കെ കാരണമാവും. ദർ ഷുഡ് ബി എ യൂണിറ്റി അല്ലേ. അതാണ് സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ജനറൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അടുത്തത് റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് യു ഓൾ നോ, റെമ്യൂണറേഷൻ ഇസ് ദ പ്രൈസ് പെയ്ഡ് ടു എംപ്ലോയീസ് ഫോർ ദ സർവീസ് റെൻഡഡ് ബൈ ദം ഫോർ ദ എന്റർപ്രൈസ്. ഇപ്പോൾ റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും റെമ്യൂണറേഷൻ പോലെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബ്രിങ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ടു ബോത്ത് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് എംപ്ലോയർ അല്ലെ. കിട്ടുന്ന ആൾക്കും കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കും ഒരുപോലെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. 8th പോയിന്റ് ഈസ് സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പോലെ തന്നെയാണ്. സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി മീൻസ് ദാറ്റ് ദ അതോറിറ്റി ഈസ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ സെന്റർ. അതോറിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു ടോപ്പ് ലെവലിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണം, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കമാൻഡ്സ് താഴേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരികയാണ് വേണ്ടത്. ദ അതോറിറ്റി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് അമംഗ് ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ്. ഒരുപാട് ഹെഡ്, ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പൽ, ഒരുപാട് ബോസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതോറിറ്റി ആരോട് ചോദിക്കണം, ആരോട് പറയണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആർക്കും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ദർ ഷുഡ് ബി വൺ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബോസ് അല്ലേ. ആ ടോപ്പ് മോസ്റ്റിൽ ഫൈനലി ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. അതൊരു 4 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കില്ല മറ്റേയാളുടെ, അപ്പോൾ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും, അവിടെ പ്രോപ്പർ വർക്കിംഗ് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. സോ ഇൻ എ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതോറിറ്റി ഷുഡ് ബി centralized only to that degree which is essential for the best overall performance. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു എന്റർപ്രൈസിന്റെ ആ കോംപ്ലക്സിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ആ സെൻട്രലൈസേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വലിയ എന്റർപ്രൈസ് ആകുമ്പോൾ ഒറ്റ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആവണമെന്നില്ല.
അപ്പോൾ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും, അത് ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ അടുത്തത് സ്കാലാർ ചെയിനാണ്. സ്കാലാർ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞില്ലേ, ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ വരണമെന്ന്, ഒരു ഹെഡ്, അതിൻ്റെ താഴെ ഒരാൾ, അതിൻ്റെ താഴെ ഒരാൾ, അങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് സുപ്പീരിയേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ അൺബ്രോക്കൺ ലൈൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് കമാൻഡ് ത്രൂ ഓൾ ലെവൽ ഫ്രം ഹയസ്റ്റ് ടു ദ ലോവസ്റ്റ് റാങ്ക്. മനസ്സിലായോ? ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ അൺബ്രോക്കൺ ലൈൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് കമാൻഡ്. അതോറിറ്റി കമാൻഡ് ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാതെ ഒരു സ്കാലാർ ചെയിനിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓർഡറായിട്ട് ഇങ്ങനെ മേലെ തൊട്ട് താഴെ വരെ, ഹയസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജനറൽ മാനേജർ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് റാങ്കിലുള്ള ഒരു എംപ്ലോയി പോസ്റ്റ് വരെ ഓർഡേഴ്സും കമാൻഡ്സും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എത്തണം. അതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കണം അല്ലേ. അടുത്തത് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is an idea that everything and everyone has his place in the organization. There should be an order for everything. That is, material and human beings, machines, എന്തായാലും should be arranged in such an idea that it should have a right place or right position. അതാണ് ഓർഡർ. നെക്സ്റ്റ്, ഇക്വിറ്റി ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഇക്വിറ്റി ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് മീനിങ് പോലെ തന്നെ മാനേജർ ഷുഡ് ഹാവ് ഫെയർനെസ് ഇൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ഓൾ ഹിസ് സബോർഡിനേറ്റ്സ്. എല്ലാവരോടും ഒരേ നീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കണം എല്ലാവരെയും കാണുന്നത്, എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തരോടും ഓരോ ബിഹേവിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് നല്ലോണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അതേ ലെവലിൽ നല്ല വർക്ക് ചെയ്ത ആളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഇക്വിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുക്കള നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രിക്ഷൻസും ആ എംപ്ലോയി മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. സോ മാനേജർ ഷുഡ് ഡീൽ വിത്ത് ഹിസ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് വിത്ത് കൈൻഡ്നെസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് ഉണ്ടാവണം, അതുപോലെ തന്നെ കൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടാവണം. ദിസ് വിൽ മേക്ക് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ലോയൽ ആൻഡ് ഡിവോട്ടഡ് ടുവാർഡ്സ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറി നമ്മളോട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് ഒരു അപ്രീഷിയേഷൻ കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ലോയലായിരിക്കും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയോട് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മളോട് ആരും പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം പെർഫോമൻസ്, നമ്മളുടെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇക്വിറ്റി ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോട് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ. സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റേബിൾ വർക്ക് ഫോഴ്സ് തന്നെ വേണ്ട എല്ലാ എൻ്റർപ്രൈസിനും. സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് സെക്യൂർ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഈസ് ആൻ അസറ്റ് ടു ദ എൻ്റർപ്രൈസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്നൊരു ടേം പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺനെസസറി ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് ആ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണം ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൽ. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ. ഒരു ബാഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. So an average employee who stays with the concern is much better than an outstanding employee who merely come and go. Okay. അപ്പോൾ എപ്പോഴും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എംപ്ലോയി എന്ന് എപ്പോഴും വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി പണിയെടുക്കാത്ത ഭയങ്കര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടാകുന്നതിനേക്കാളും എപ്പോഴും ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിനെ വെച്ചിടത്തോളം നല്ലത് എന്താണ്, സ്ഥിരമായി പറയുന്നതനുസരിച്ച് നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആവറേജ് എംപ്ലോയി ആണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അടുത്തത് ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ്. ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു കീനസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫോർ എൻ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറയാമല്ലേ. ഒരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എംപ്ലോയീസിന് അവർക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു ഇനീഷ്യേഷൻ എടുക്കാൻ തോന്നുന്നൊരു എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുക. മാനേജർ ഷുഡ് സാക്രിഫൈസ് ദർ പേഴ്സണൽ വാനിറ്റി ഇൻ ഓർഡർ ടു പെർമിറ്റ് ദർ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ടു എക്സസൈസ് ദർ ഓൺ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. അപ്പോൾ മാനേജർക്ക് ഒരിക്കലും അയാളുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് വന്നതുകൊണ്ട് മാനേജർക്ക് ഒരു മോശമായി തോന്നാൻ പാടില്ല. മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എപ്പോഴും സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്, അപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു പുതിയ പ്ലാന്, അതിനല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് വർക്ക് എന്നിട്ടൊരു പുതിയ മെത്തേഡ് അയാൾ ഒരു എംപ്ലോയി പറഞ്ഞു നിൽക്കുക. അപ്പോൾ എംപ്ലോയിൻ്റെ ആ മെത്തേഡ് ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണല്ലോ അല്ലേ, പുതിയൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം അത് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാനേജറിന് അതുകൊണ്ടൊരു മോശം തോന്നാൻ പാടില്ല. കാരണം മാനേജർ ആണല്ലോ അത് പറയേണ്ടത്,
എംപ്ലോയിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ എനിക്കത് കുറവല്ലേ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും മാനേജറിന് തോന്നാൻ പാടില്ല. അതിനെയാണ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എംപ്ലോയീസിന് ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ എപ്പോഴും മാനേജർ എന്ത് ചെയ്യണം, മാനേജർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, എൻകറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും. സോ മാനേജർ ഷുഡ് എൻകറേജ് ഹിസ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ടു ടേക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. അപ്പോൾ നമ്മളാണ് ഒരു മാനേജറിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്പൈറ്റ് ഡി കോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫ്രഞ്ച് ടേമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ടീം വർക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എംഫസൈസസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ടീം വർക്ക്. എന്നുവെച്ചാൽ ഹാർമണി ആയിട്ട് എല്ലാ എംപ്ലോയീസും ഒരുമിച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടീം വർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടീം വർക്കിന്റെ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പറായി നടക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ ഹാർമണിയിൽ ഒരു ടീം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീം വർക്കാണ്. ടീം വർക്കിനെ മാക്സിമം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഹാർമണി ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എംപ്ലോയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, these are the 14 principles of Henry Fayol. Thank you.